Hello everyone, I welcome all of you to our channel Cloudy Grammars. Today we are going to see about one poem, The Trees. So before learning about the trees, just I want to inform you all of you, please try to watch the whole video and don't skip. And after watching the videos, please do subscribe our channels so that you never miss our updates. So the poem The Trees. It's a poem written by Adrienne Rich, and she is more concentrated on the life of women. So basically, the title of the poem, The Trees, represents the life of women who struggled in our society and who still are struggling for their freedom. So before going to the poem, just I want to give the outline of the poem. So the trees representing the women's life. Okay, that means the trees are suffering inside the human being's house, which means they are confined within the compound walls and they are not living in their natural places like a forest. So the trees got angry and they are trying to move themselves from the house of a human to the forest. So that is what the women also struggle. Their struggle for the freedom from the orthodoxy to the technological world. Okay. Now we can see the poems line by line. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. The trees inside are moving, which means the trees are already grown in the inside the compound and they are moving out into the forest that was empty all these days. That means when the trees are inside the house, the forest is empty. That means there is no trees are living in the forest, so the forest is full of empty, where no bird could sit, no insect hide. That means if there is no forest, if forest இல்லைனா எங்க என்ன ஆகும்? So அங்க வந்து trees இருக்காது. So அங்க என்ன ஆகும்? So where no bird could sit, அந்த இடத்துல பறவைகள் இருக்காது. No insect hide, அங்க சின்ன சின்ன பூச்சிகளும் சரி, இன்செக்ட் அப்படின்னா பூச்சிகள், அங்க பூச்சிகளும் சரி, சின்ன சின்ன வகையான உயிரினங்கள் எதுவுமே வந்து வாழ முடியாது. பிகாஸ் there is no protection. If the trees are there, they will get a food, everything, but there is no tree. So that is why there is no bird, no insect could hide, and no sun bury its feet in shadow. That means even the sunlight cannot enter into the forest because there is no tree, no shadow. So that means when the shadow is there, it can reflect the light of the sun. But since there are no trees, uh, even the sun is not able to enter into the forest. The forest that was empty all these nights. That means a poetess is expressing the forest that was empty. That means forest fullaவே empty-ஆ இருந்திருக்கு. So the night full-ஆ empty-ஆ இருக்கு. ஆனா but will be full of trees by morning. அப்ப இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே எம்டியா இருக்கு. ஆனா பை த மார்னிங் அந்த போய்டஸ் என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்கன்னா, இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பை த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் த ஃபாரஸ்ட் எம்டியா இருந்தது எல்லாமே ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீஸா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அங்க ஒரு உலகம் வந்து கிரியேட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் த ட்ரீஸ் லைஃப் will grow into the life of natural life. ஸோ அததான் இந்த போயிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம செகண்ட் பேராகிராஃப் போயிடலாம். So second paragraph, all the night the roots work to disengage themselves from the cracks. அதாவது these two lines என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க, அந்த போயிட்டஸ் என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, the whole night ஃபுல்லா, அதாவது நைட் ஃபுல்லாவே இந்த ரூட்ஸ், அதாவது ரூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீ, இந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாமே வந்து பூமியில இருந்து they are disengaging. That means அங்க disengage அப்படின்னா இந்த இடத்துல separate themselves அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது அந்த ஹியூமன் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த வேர்கள் எல்லாமே புடுங்கிட்டு, அது அந்த வேர்கள் எல்லாமே தானாவே வெளியே வருது.
from the cracks. அந்த பிளேசஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. in the veranda floor. ஏன்னா அந்த இடத்துல வரண்டா ஃப்ளோர் இருக்கு. அந்த வரண்டா ஃப்ளோர்ல இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்என்கேஜ் ஆகுது. அந்த இடத்துல இருந்து டிஸ்என்கேஜ் ஆகுது. எதுக்காக? ஃபாரஸ்ட் குள்ள போறதுக்காக. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion. அதாவது ட்ரீஸ் மட்டும் கிடையாது, லீவ்ஸுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுது. ஸ்ட்ரெயின்னா அவங்களுடைய எஃபர்ட் ஃபுல்லாத்தையும் போட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கிளாஸ் ஓரமா இருக்க அந்த ட்ரீஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா எல்லாமே இப்ப நம்மளுக்கு எப்படி ஹேண்ட்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ், லெக் மூவ்மெண்ட், நம்மளை கட்டி போட்டுட்டா நம்ம அதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே அவங்க எல்லாமே ஒரு இடத்துல கன்ஃபைன்ட் ஆகிறதுனால அந்த ட்ரீஸோட ரூட் மட்டும் இல்ல, லீவ்ஸுமே என்ன பண்ணுது? ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுது. எதை நோக்கி? இந்த கிளாஸ் நோக்கி. அண்ட் ஸ்மால் ட்விக்ஸ் ஸ்டிஃப். ஸ்மால் ட்விக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ட்ரீஸ்ல இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒர்க் அவுட் பண்ணுது. அவங்களும் எல்லாமே டுகெதர் என்ன பண்ணாங்க? வித் எக்ஸர்ஷன். எக்ஸர்ஷன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபுல் எஃபர்ட்டை வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. லாங் கிராம்ட் பஃப் ஷஃப்லிங் அண்டர் த ரூஃப். அதாவது சின்ன சின்ன செடிகளும் அண்டர் த ரூஃப் கீழே இருக்கிற செடிகள் எல்லாமே எப்படின்னா எல்லாமே தப்பிக்க பாக்குறாங்க. எப்படின்னா லாங் கிராம்ட் பஃப், அதாவது சின்ன சின்னதா இருக்கிற அந்த நீட்டா இருக்கிற சின்ன சின்ன செடிகளும் எல்லாமே என்ன பண்ற அந்த ரூஃப் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுது. லைக் நியூலி டிஸ்சார்ஜ்ட் பேஷண்ட்ஸ், half dazed, moving to the clinic doors. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த போய்டஸ் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க யாரோட அப்படின்னா நியூலி டிஸ்சார்ஜ்ட் பேஷண்ட்ஸ். இந்த நியூலி டிஸ்சார்ஜ்ட் பேஷண்ட்ஸ்னா யார் அப்படின்னா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 நாள் அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பாதி குணமாயிட்டவனே தே திங்க் தட் தே வாண்ட் டு கோ ஃப்ரம் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ லைக் தட் இந்த ட்ரீஸுமே எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஹாஃப் டேஸ்டா இருக்கு. ஹாஃப் டேஸ்னா லைக் அந்த நியூலி டிஸ்சார்ஜ்ட் பேஷண்ட் மாதிரி அட்மிட் பண்ண மாதிரி இவங்களும் இந்த ட்ரீஸ் எப்படி இருக்குன்னா எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக ட்ரை பண்றாங்க. எப்படி ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும், கொஞ்சம் உடம்பு நல்லாயிட்டோன்னே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடணும், அவங்க எல்லாமே ஃபுல்லா கிளியர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்களோ. ஸோ சேம் லைக் தட் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே என்னது ஹாஃப் டேஸ்ல இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவங்களும் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட். So third paragraph, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. இங்க வந்து டைரக்டா நம்மளுக்கு யார் பேசுறாங்க அப்படின்னா the author is talking to us, the poet is talking to us. That means I sit inside. யாருன்னா அந்த poetess inside உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, Adrian Rich. Doors open, அவங்களுடைய கதவு ஓப்பன்ல இருக்கு. To the veranda, writing long letters. ஸோ அந்த வெராண்டாஸோட கதவு டோர்ஸ் எல்லாமே என்ன ஓப்பனா இருக்கு. இந்த ட்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த பிரேக்கிங் பண்றது, இந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் உடைக்கிறது, ஸோ இது எல்லாத்தையுமே யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆத்தர் வந்து உள்ள உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம்ல வாட் தி ஆத்தர் இஸ் டூயிங், அதாவது அவங்க ரைட்டிங் லாங் லெட்டர்ஸ், அவங்க ஏதோ லெட்டர்ஸ் எழுதிட்டு இருக்காங்க. இன் விச் ஐ ஸ்கார்ஸ்லி மென்ஷன் தி டிபார்ச்சர் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரம் த ஹவுஸ். இதுல என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த லாங் லெட்டர்ஸ் சம்திங் ஷி இஸ் நாட் ரைட்டிங் சம்திங் எல்ஸ், பட் இந்த ட்ரீஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அதுல மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது ஸ்கேர்ஸ்னா அவங்க ஒரு பயத்தோட மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதோட? இந்த டிபார்ச்சர். வாட் டஸ் இட் மீன் பை டிபார்ச்சர்? டிபார்ச்சர்னா இந்த ட்ரீஸோட மூவ்மெண்ட், அதாவது அந்த பிளேஸ்ல இருந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்கு எல்லா ட்ரீஸுமே என்ன மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய லாங் லெட்டர்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரம் த ஹவுஸ், அதாவது அவங்களுடைய ஹவுஸ்ல இருந்து ஃபாரஸ்ட் மூவ் பண்ற அந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டை தான் அவங்க அந்த லாங் லெட்டர்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. த நைட் இஸ் ஃப்ரெஷ், த ஹோல் மூன் ஷைன்ஸ் இன் அ ஸ்கை ஸ்டில் ஓப்பன். ஸோ மறுபடியும் அவங்க நைட்டுமே டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அந்த நைட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஒன் சைடு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸா இருந்தாலும் அந்த ட்ரீஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஒரு சைடு என்ன சொல்றாங்கன்னா த நைட் இஸ் ஃப்ரெஷ், இந்த நைட் பார்க்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. The whole moon shines, அங்க மேல ஸ்கைல வந்து ஒரு மூன் இருக்கு. ஸோ ஃபுல்லாவே அதோட லைட் வெளிச்சத்தை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க இங்க. In a sky still open, ஸோ எல்லாமே ஓப்பன்ல இருக்கு. அந்த ஸ்கையை பாக்குறாங்க. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. அதாவது the smell of leaves and lichen, leaves அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்மெல் அப்படின்றது அவங்க டைரக்டா இந்த லீவ்ஸோட இந்த லிச்சன் அப்படின்னா ஒரு வகையான டைப் ஆஃப் பிளான்ட், ஒரு வகையான பிரான்ச்சஸ் வச்சுங்க. ஓகே, ஒரு வகையான பிளான்ட் லிச்சன் அப்படின்னா அந்த லீவ்ஸ் அந்த லிச்சனோட
ஸ்மெல் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுது அப்படின்றாங்க. ரீச் இந்த இடத்துல ஸ்மெல் அப்படின்னா யூ கேனாட் டேக் இட் அஸ் அ ஸ்மெல். ஸோ தேர் வாய்ஸஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்மெல் வந்து நம்ம வாய்ஸஸா கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டில் ரீச்சஸ் லைக் வாய்ஸ். ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, லைக் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு அந்த ஸ்மெல், லைக் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இன்டு த ரூம்ஸ், அவங்களுடைய அந்த சத்தத்தை வந்து அவங்க ரூம்ஸ்குள்ள கேக்குது அப்படின்றத அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுதான். So fourth paragraph, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. So இந்த fourth paragraphல இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஆத்தரோட மைண்ட் ஃபுல்லா விஸ்பர்ஸா இருக்கு. என்ன விஸ்பர்ஸ் அப்படின்னா, இந்த லிச்சன் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே அந்த பேசின அந்த வாய்ஸ் கேட்டாங்க இல்லையா தேர்ட் பேராகிராஃப்ல. ஸோ அந்த வாய்ஸஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு கேட்டுட்டே இருக்கு. which tomorrow will be silent, அந்த வாய்ஸஸ் எல்லாமே டுமாரோ வந்து சைலண்டா மாறிடும். பிகாஸ் நோ ட்ரீஸ் வில் பி தேர், ஏன்னா அந்த எல்லா ட்ரீஸுமே எங்க போயிட்டு இருக்கு, ஃபாரஸ்ட் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. லிசன், த கிளாஸ் இஸ் பிரேக்கிங். ஸோ அமைதியா இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு சைடு பிரேக் ஆகுது, ஏன்னா எல்லா ட்ரீஸுமே ட்ரை பண்ணுது. ஸோ ஃபுல் எஃபர்ட்டோட எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணுது. ஸோ ட்ரை பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஹவுசஸ் ஆர் தேர், கிளாஸஸ் ஆர் எல்லாமே உடையும். ஸோ அதுதான் த கிளாஸ் இஸ் பிரேக்கிங். த ட்ரீஸ் ஆர் ஸ்டம்பிளிங் ஃபார்வர்ட் இன்டு த நைட். எல்லா ட்ரீஸுமே ஸ்டம்பிளிங் ஃபார்வர்டா. ஸ்டம்பிளிங்னா அதோட எஃபர்ட் யூஸ் பண்ணி, ஸ்டம்பிளிங்னா இந்த இடத்துல நொன்றது அப்படின்னு அர்த்தம். பட் இந்த இடத்துல அவங்களோட எஃபர்ட் மூலயமா ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்க இன்டு த நைட், அந்த நைட்டோட நைட்டா அந்த இடத்த விட்டு அவங்களுடைய ஓன் பிளேசஸ்க்கு போறதுக்காக இந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. winds rush to meet them. இந்த இடத்துல winds, அந்த காற்றுமே அடிச்சிட்டு இருக்கு. அந்த விண்ட்ஸ் கூட மூவ் பண்ணுது. எங்க மூவ் பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே மூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்தை நோக்கி போயிட்டு அந்த ட்ரீஸை மீட் பண்றதுக்காக இந்த விண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர்வமா இருக்கு அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. அப்படின்னா the moon வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அதோட moon is broken like a mirror. மூனோட அந்த இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா உடைஞ்சு போயிடுச்சு. மூனோட அந்த ஃபுல் ஷேப் வந்து உடைஞ்சு போயிடுச்சு. எப்படின்னா லைக் எ மிரர். இப்ப மிரர் வந்து உடைஞ்சிச்சுன்னா, உடைஞ்சாலுமே மிரர் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து காட்டிட்டே இருக்கும். அது சின்ன பீஸா இருந்தாலும் பெரிய பீஸா இருந்தாலும் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. டாலஸ்ட் ஆக் அப்படின்றது, இந்த ஆக் அப்படின்றது டைப் ஆஃப் ட்ரீ, இருக்கிறதுலே ரொம்ப டாலஸ்ட் ட்ரீயும் அதுதான். ஸோ அந்த மூன் வந்து எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, இந்த டாலஸ்ட் ஆக், இந்த ட்ரீஸோட அந்த உச்சியில வந்து அதோட பிரான்ச்சஸ்க்கு நடுவில் வந்து அந்த மூனோட அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் எல்லாமே தெரியுது. தட் மீன்ஸ் த மூன் இஸ் நாட் புரோக்கன், பட் அதோட அந்த வெளிச்சங்கள் வந்து பகுதியா அந்த பிரான்ச்சஸ் மூலியமா, அந்த டாலஸ்ட் ஓக் அந்த ட்ரீஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு ரெப்ரசன்ட் ஆகுது அப்படின்றதான் இந்த போயிட் அழகா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதோட இந்த ஃபோர்த் பேராகிராஃப் முடியுது. ஸோ நம்ம போயம் ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஃபார் த போயம். இப்போ போயம்ல இருக்கிற நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் அப்படின்னா கேட்பாங்க. இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் அப்படின்னா போய்டிக் டிவைசஸ். ஸோ இதுல இருக்கிற ப்ராமினண்டான ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் என்னன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது பர்சானிஃபிகேஷன், a prominent figure of speech in which a thing is given human attributes. So அப்படின்னா personification, that means we are giving the human qualities to the non-living beings or non-living things அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். For example, the trees inside are moving out into the forest. இந்த ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி மூவ் பண்ற மாதிரி, நடக்கிற மாதிரி. So that is what it is called personification. And next line, no sun buries feet in the shadow. ஸோ இங்க வந்து சன்னுக்கு வந்து லெக் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்ப ஹியூமன் குவாலிட்டி அட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் we can call it as a personification. All night the roots work, winds rush to meet them. The roots work, root cannot be working. ஸோ இந்த இடத்துல ரூட்ஸ் ஒர்க் பண்ற மாதிரி, ஹியூமனோட ஒர்க் பண்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சேம் இட் இஸ் personification. Winds rush to meet them. விண்ட்ஸுக்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங் எப்படி ஒருத்தரை மீட் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வின்ஸ் வந்து அந்த ட்ரீஸ் மீட் பண்றதா சொல்லியிருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம பர்சனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சிமிலி. சிமிலி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்ட் டு டிரா கிளியர் கம்பேரிஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் திங்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹேவிங் சேம் குவாலிட்டிஸ் யூசிங் வேர்ட்ஸ் லைக் அண்ட் ஆஸ். அதாவது சிமிலினா கம்பேர் பண்றது, ஒரு திங்கோட இன்னொரு திங்கோட நம்ம கம்பேர் பண்றதா நம்ம சிமிலின்னு சொல்லுவோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா
லைக் நியூலி டிஸ்சார்ஜ்டு பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யாரோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த ட்ரீஸ் வந்து லைக் நியூலி டிஸ்சார்ஜ்டு பேஷண்ட் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. நம்மளுக்கு கீவேர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிமிலி எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ் வந்திருக்கும். அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு திங்கோட இன்னொரு திங்க கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை சிமிலின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டில் ரீச்சஸ் லைக் அ வாய்ஸ் இன் டு த ரூம்ஸ். ஸோ எப்படி கேக்குதா அந்த ஸ்மெல் வந்து எப்படின்னா வாய்ஸோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இட் ரீச்சஸ் லைக் அ வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாய்ஸையுமே ஸ்மெல்லையுமே கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. த மூன் இஸ் broken லைக் மிரர். ஸோ மூனை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிரரோட. இதை வந்து டைரக்டா கம்பேர் பண்ணிருக்கிறதுனால ஸோ இதை நம்ம சிமிலின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அடுத்த poetic device பாத்தீங்கன்னா enjambment. Enjambment அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a poetic technique in which a sentence or phrase is continued over multiple lines of poetry without a pause or break at the end of each line. அதாவது enjambment அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு போயம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைனோட மீனிங் வந்து இன்னொரு லைனுக்கு வந்து கன்வே ஆயிருக்கும். இடையில வந்து எந்த ஒரு பங்க்சுவேஷன் மார்க்குமே இருக்காது. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து enjambment நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண மேஜர் poetic devices in this poems. If you need any clarifications, you can send a messages and we can clarify your doubts. And thank you for watching this video and continue to watch our videos and so that you will get our updates. So thank you once again. See you in next video.